अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया च बच्चे बच्चे दी ज़बान दे उत्ते इक्को ही ना है और ना है पाकिस्तान। पाकिस्तान दी बेहतरीन सफारतकारी दा जादू पूरी दुनिया चल गया और ख़ास तौर पर जदों पूरी दुनिया जिहड़ी है वो एक मुश्किल सूरत हाल दे विच और जंग दी सूरत हाल दे विच ईरान अमरीका इसराइल आमने सामने सन, तो उस वक्त दे विच जदों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और क्या कि मैं पूरी तहजीब ख़त्म कर देंगा और उन्होंने धमकी के वक्त में सिर्फ चंद घंटे रह गए सन तो एक ड्रामाई मोड़ आया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के उन्होंने कहा कि ईरान तो अमेरिका जो 2 हफ्ते हस्ते जंग बंदी कर दें और आपने हुरमत जो खोल दिता जाए। पूरी दुनिया च नज़र सब दियाँ उत्ते जम गई कि हुण की होएगा और वो बाद जंग बंदी हो गई 2 हफ्ते वास्ते और फिर उन्होंने दावा दी कि पाकिस्तान आ जाओ, दोवें अफ्रीकन बैठो तो मुज़ाकरात कर लो। तो वो बाद यह तजवीज़ भी मान ली गई तो हुण पाकिस्तान दे विच कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिहदे अमरीका तो ईरान के वफूद जिहड़े ने वो आमने सामने बैठणगे और यदी मेज़बानी कर रहा पाकिस्तान। तो पूरी दुनिया की नज़र हुण इस्लामाबाद के उत्ते ने कि भी यह मुज़ाकरात दे विच की होएगा, क्या जी आरजी जंगबंदी हुई है ये मुस्तकिल जंगबंदी च मुंतकिल हो सकेगी और ख़ास तौर पर यह भी कि पाकिस्तान की जी बेहतरीन सफारतकारी हुण तक रही है जिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल तो नायब वज़ीर आज़म जो वज़ीर खारजा भी ने उन्होंने बड़ा बेहतरीन तो मुतहरिक रोल रहा और हाले भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सदूर के फ़ोन भी आ रहे हैं और सरबराहान मुमलिकत भी तो हर लैवल के उत्ते जी गलबात चल रही है। तो यह सारा मामला जोड़ा वे एक किस तरफ न जा रहा है, मुस्तकिल जंगबंदी तरफ जाएगा, मुज़ाकरात कामयाब होंगे और जी खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही ने तो क्या मुज़ाकरात में सबोताज करने दी जो कोशिशें ने वो नाकाम होंगियां। तो इस सारी सूरत हाल उत्ते गल करांगे लतीफ़ चौधरी साहब नाल ते चलने और नाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जनाब की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? पहले तो बड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ ही कि जंग दी चलो फिलहाल तो जंग बंद है ना और कुछ चीज़ां होर भी रही ने लेकिन जी बहुत ज़्यादा शदीद जी बमबारी सी और गैर यकीनी की सूरत हाल सी वो अंदर कोई कि खासा रिलीफ लोगों ने महसूस किया। तो तुसी भी कर रहे होगे मेरा ख्याल है? बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं, बल्कि मैं तो तुहानू मुबारक भी देना चाह रहा था तमाम जिन्ने भी अमन पसंद लोग ने सबनों मुबारक है क्योंकि इंसानी जाना दा ज़िया जिस तरफ भी होवे और मैं पहली दफ़ा जस्टिफिकेशन फर्स्ट टाइम मैं देखिया है कि साडे जिहड़े आवाम दे अंदर भी पाकिस्तान की मैं गल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान दे विच लोकां ने बड़ी एक समझदारी दे नाल मुजाहरा किया उहदा और जंग दे अंदर उन्हां दा कंसर्न सी बहुत ज़्यादा। लोगों ने फर्स्ट टाइम मैं देखा कि अपने इकनॉमिक इंटरस्ट नूं अपनी बिजनेस एक्टिविटी नूं और उस तरीके दे नाल जंग दे नाल मैनेज किया है जिस तरह गवर्नमेंट ने किया है उस तरह मतलब कि उन्होंने किया। अगर उन्होंने कहा कि तुसी 8 बजे दुकाना कब बंद करो तो फौरन मार्केटा उन्होंने उन्होंने बंद किया। तो यह एक गुड साइन है, वरना अगे तो अगर गवर्नमेंट कोई यहो जिहा करदी सी ते ताजर तंजीमां शोर मचाना शुरू कर देंदियां सन, एंकर साफी ते दूसरे भी बोलते सन। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सानू एक सेंस प्रवेल की। हाँ नहीं, बड़ा बेहतरीन जो साहब और ये होर चीज़ भी शामिल कर लेने कि मैं मेरा तो तजजिया है कि जी पाकिस्तानी कौम है वो मुश्किल हालात दे विच पूरी जी दुनिया के दूजे ममालिक उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करते हैं। पिछले साल जो इंडिया नाल जंग हुई उदों भी फिर कोरोना की जो मुश्किल सूरत हाल आई सी दुनिया च लुटमार पई सी लेकिन पाकिस्तान च उदों भी चीज़ां बेहतर रही। हुण भी असीं देख रहे हैं कि लोग बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले बड़ा अच्छा ये उन्होंने रोल प्ले किया है, साडे लोगों ने किया, गवर्नमेंट ने तो इंटरनेशनल सतह ते कर ही रही सी। तो ये नाल एक जी अच्छी मैनू एक लगी अपने एक्सप्रैस ट्रिब्यून के अंदर तुहानू पता बड़ी अच्छी एक हैडलाइन कमाल करता है नवीद साहब ने जी कमाल हो गया। कांग्रेचुलेशन टू द ग्रुप एंड टू द नवीद साहब नू साडे एडिटर ने एक्सप्रैस ट्रिब्यून दे क्योंकि देखो अखबार जिहड़ा ना हैडलाइन दे नाल हुंदा है, जिन्नी खूबसूरत हैडलाइन होएगी अखबार उन्ना ही हुंदा है। ते साडे मरहूम शाह जी एडिटर होंदे सन तो उन्हां दियां जिहड़ियां हैडलाइनस उन्होंने सुर्खियां बनाईयां तो उन्हां दी सुर्खियां दे उत्ते किताब छपी उन्हां दी। अच्छा हाँ, जिहड़ियां इस तरह दियां एक सन तो उन्हां दे अंदर बहुत एक वो बड़े मारूफ ने जिहड़ी सुर्खी उन्होंने आज़ाद अखबार चलाई सी इधर तुम उधर हम तो वो देख लो अज तक वो पीपल्स पार्टी के उत्ते एक स्टिग्मा बनी और उसकी वजाहत भी करते रहे सन। तो जर्नलिज्म के अंदर
ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਰੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲ ਡਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਾਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜਾਈਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਜੇ ਹਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਤਕਰਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਵੈਕਿਊਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਖੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਅਬਾਸ ਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਬਾਸ ਪਸਕੀਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਲੱਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਮਨੀ ਹੌਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਰਾਕੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਜ਼ੁਲਕਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ UAE ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਲਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਅਟੈਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਤਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹਿਰੇਨ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਓ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਓਮਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਲੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਤਹਾਰਬ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਔਰ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਾਰ ਫਰੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਓਵਰ ਵਰਥ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਰਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ। ਔਰ ਨਾਲਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ادارے ਨੇ, ਯੂਐਨ ਜੈਸੇ ادارے ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੱਲ੍ਹਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਰਦਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਖਦਸ਼ਾਤ ਔਰ ਖਤਰਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ।
ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਔਰ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਨ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਸਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਝਲ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਬਤੇ ਸ਼ਾਬਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ, ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਲਬਕਸ਼ਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਲ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਆਇਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਾਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ UAE ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇੰਨਾ ਬਰੂਦ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੁਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਤਲਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਡੀਲਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਬੋਤਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹੋ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਤ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਕਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਡੈਮੇਜਸ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਲਓ ਹੌਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰੋ, ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੀ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹੀ ਅਜੇ ਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਅਗਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਬਨਾਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਹੌਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਯਮਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡਿਫੈਕਟੋ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ। ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਫਿਰ ਟਿਲ ਡੈਥ ਜੋ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਮਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਰੇਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲਬਨਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਈਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਰਜੀਮ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸਰਾਈਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਗੇਜ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਗੱਲ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਕਾਨਾਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜੋ ਸਭ ਅਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਣਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨੀ क़यादत ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਆਊਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਇਹ ਤੋਂ ਜੀ ਆਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੈਟੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ क़यादत ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਐਨ ਬਲਕਿ 11th ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਬਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਸਾਹ ਲਵੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨੀ, ਜੰਗ ਕਰਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨ ਛੋੜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਔਰ ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਹਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਰਜੀਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਮੁਮਲਿਕਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਔਰ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਆ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਐਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਨੀਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਨੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਠਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਝੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਸੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਤਨ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਛੱਡ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇਹ ਉਸਤਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼, ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਰਸਤੂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੀ ਔਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਬਰਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਫੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਔਰ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਦੁਆ ਦਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਮਰਾਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਫਾਦ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਮਫਾਦ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਤਲਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਮੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਬਾਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਾਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਬਾਈ ਉਮਰ ਹੈ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਾਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਭੁਗਤਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਤੋ ਟਟੀਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੈਸਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੀ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਟਟੀਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟਟੀਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਧਰ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਸ ਨੈਣਾ ਦਾ ਚਖਣਾ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੜਾ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਸੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਥੁੱਕ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਤਹਾਈ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਡਸਟਬਿਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਬੋ, ਖੁਦ ਇਤਸਾਬੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਚ ਕਰਾਚੀ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੂਰ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੁੱਕੀ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਬ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਹੋਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।